بے نمازی کی نظر پڑے گھر میں تو برکت ختم ہو جائے، اور جس گھر میں 4 مرد ہو چاروں بے نمازی، 4 عورتیں ہو چاروں بے نمازی، یہ سارے کی سارے رات کے 12-1-2 بجے تک فلمیں دیکھیں، کامیڈی چلائے، واٹس ایپ یوٹیوب میں لگے رہے، اور دن کے 10 بجے اٹھے، یہاں تک کہ فرشتہ آیا برکت لے کر فرشتہ واپس ہو گیا، اس کے بعد عاملوں کے پاس دوڑ کے جائے کہ کمائی ہے مگر برکت نہیں ہے۔ کیسے برکت ہوگی؟ حضور کی حدیث ہے، جو فجر کی نماز چھوڑے گا اس کے چہرے کا نور اللہ چھین لے گا، جو ظہر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کی روزی سے برکتیں ختم کر دے گا، جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے بدن سے طاقت ختم کر دے گا، چاہے وہ روزانہ سیب سنترا کا جوس پیتا رہے مگر بدن سے طاقت ختم ہو جائے گی۔ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج 18 سال کا جوان بھی ہل رہا ہے، 25 سال کا جوان کا چہرے گال کا گوشت اندر دھسا ہوا ہے، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، اور بہت سارے شادی سے پہلے نامرد اور ہجڑا ہو چکے ہیں۔ مشت زنی نے، اغلام بازی نے، زناکاری نے، گندی فلموں نے اسے نامرد اور ہجڑا بنا دیا ہے۔ دوسرے کا کیا بگاڑے گا؟ جو پبجی گیم کھیلتا ہو، جو گندے مناظر دیکھتا ہو، وہ تو دوسروں کا نقصان تو بعد میں کرے گا، وہ اپنی صحت کا نقصان کرتا ہے، وہ اپنی جوانی کو تباہ کرتا ہے، وہ اپنی مستقبل کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے مولوی تیرا دشمن نہیں ہے جو تجھے ان باتوں سے روک کر تجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ مولوی سے بڑا شبھ چنتک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرے آدمی کو تو گالی دے وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے، دوسرے آدمی کو مارنے کی بات کر وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے، لیکن اس دھرتی پر ایک گروہ ہے مولانا کا، اگر تو بولتا ہے مسجد سے میں نکال دوں گا مگر یہ جمعہ کے خطاب میں یہ نہیں بولتا ہے جاؤ تو جہنم میں بے وضو نماز پڑھا دوں گا، یہ نہیں بولتا ہے، یہ کہتا ہے تیرے گلے میں جو سونے کا لاکٹ ہے یہ پہننا حرام ہے، یہ جہنم جانے کا ذریعہ ہے، یہ ہاتھ میں جو سونے کی چین ہے یہ پہننا حرام ہے، یہ جو تو ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام ہے، تو اسے بھگانے کی بات کر رہا ہے یا تیرے جنت لے جانے کی بات کر رہا ہے، تو اسے مارنے کی بات کر رہا ہے یہ تجھے حرام و حلال کی بات کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اصل میں شبھ چنتک خیر خواہ جسے کہتے ہیں، تو دشمنی کر، ان کی جگہ کے خلاف ہو جا، اسے بھگانے کی بات کر، مگر یہ تیرے جنت جانے کی بات کرتا ہے، تیری صحت کی بات کرتا ہے، تیری آبادی کی بات کرتا ہے، تو گالیاں سن کر جو تیری رحمت کی دعا کرے اس دھرتی پر نہ کوئی نیتا ہے اور نہ کوئی IAS آفیسر ہے، اگر کوئی گروہ ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے جو گالیاں سننے کے بعد بھی تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ واحد گروہ ہے عالموں کا، اس لیے خطاب میں کبھی کوئی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کرتا کہ تم چاہے جیسے کرو جاؤ جہنم میں، ہم کو سے کیا مطلب ہے، نماز چھوڑ دو چلے گا، روزہ چھوڑ دو چلے گا، ایسی باتیں کوئی نہیں کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری بدنگاہ، ہماری بدعملی پہ سرزنش کرتا رہتا ہے، تنبیہ کرتا رہتا ہے، بدعملی کی تنقید کرتا رہتا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان علماء کی قدر کم ہو گئی، اس لیے دنیا کی ہوس ہمارے دل دماغ میں زیادہ ہو گئی، اور آج ہمارے گھر کا سب سے کمزور ٹاپک آخرت ہے۔ میڈیکل سائنس کا چرچا ہے، کرکٹ کا چرچا ہے، فلم کا چرچا ہے، ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے، الیکشن جیتنے کا چرچا ہے، زمین خریدنے کا چرچا ہے، صاحب شادی بیاہ کا چرچا ہے، اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں 1 منٹ بھی بیٹھ کر آخرت کی بات نہیں بولتا۔ کئی لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں مشرکوں کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ذمہ دار یہ باپ ہے جو اپنی بیٹی کو کبھی آخرت اور جنت اور ایمان کا مہتو نہیں بتایا، اپنی بیٹی کو صرف فلمی زندگی، مال والی زندگی، آسائش والی زندگی، تو پھر تو وہ آسائش کے چکر میں کافروں کے پاس جانا پڑے، وہ چلی گئی۔ آپ نے کب بتایا ہے کہ اصل میں ایمان سب سے بڑی چیز ہے؟ دنیا ملے نہ ملے اگر ایمان سلامت ہے سب سے بڑا وہ دھنوان ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی، فانی اور وقتی ٹیمپرری ہے، اصل دائمی زندگی آخرت کی ہے۔ اگر آپ گھٹی میں پلا دیتے، اگر کوئی دشمن اس کو کہتا کہ 10 لاکھ روپے میں دوں گا تو میری گود میں آ جا، یہ بولتی میں ساری زندگی کنواری رہ جاؤں گی مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ اس لیے ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ انجینئرنگ کی بات بعد میں کرے، میڈیکل سائنس کی بات بعد میں کرے، پولیٹیکل تبصرہ بعد میں کرے، پہلے آخرت اور اسلام اور ایمان کا مہتو بتا دے۔ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، اس کا بچہ ایمان لے کے اگر آخرت میں چلا گیا تو سب سے بڑا دھنوان وہی ہے اور سب سے بڑا کامیاب باپ وہی ہے جو بچے کو کچھ دے نہ دے ایمان کی دولت۔ آج کل اللہ نے مال کو اتنا سستا بنا دیا کہ جو لوگ کل مردوں کی کھال کھینچتے تھے وہ لوگ آج کروڑوں کے مکان میں رہتے ہیں۔ جو لوگ جس کو ہم لوگ بالکل نیچ کہتے تھے، وہ لوگ جو ہڈی چنتے تھے، وہ لوگ جو دوسروں کے گھر میں پاخانہ صاف کرنے آتے تھے، آج وہ لوگ بھی 10-10, 20-20, 50 لاکھ کے مکان میں رہتے ہیں۔ اللہ نے مکان کو سستا بنا دیا تاکہ سماج کا سب سے نچلا آدمی وہ بھی 10 منزلہ مکان میں آرام کرے۔
اب مکان بنانا 50 سال پہلے ایک بہت بڑا کام تھا، اب وہ بڑا کام نہیں رہا، اللہ نے سب کو دے دیا۔ پہلے آج ایک راجدوت کوئی خریدتا تھا 50 سال پہلے تو سارے علاقے کے لوگ دیکھنے آتے تھے، ایمبیسڈر کار کوئی خریدتا تھا تو سارا علاقہ جمع ہو جاتا تھا۔ لیکن آج میں اگر 10 کروڑ روپے کی اگر جاگوار کمپنی کی کار بھی خریدوں تو میرا پڑوسی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے، چونکہ اتنی سستی ہو گئی وہ کار کہ ہر آدمی کے دروازے پہ ہے۔ تو اب بھی آپ بولیں گے کہ مال بہت بڑی چیز ہے، روپیہ پیسہ بولتا ہے، روپیہ والا ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، روپے والے کو آپ عزت دیں گے، سمان دیں گے۔ ذرا غور سے سنیے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی، اگر دل زندہ ہے تو ساری زندگی روشنی حاصل کرنے کے لیے اسی ایک آیت کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، جس کو میں مہتو دیتا ہوں۔ آج بچہ میرا نمازی بنے نہ بنے مگر ڈاکٹر بنے، کیوں؟ ڈاکٹر بننے کے بعد 2 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا۔ میرا بچہ روزہ رکھے نہ رکھے، پڑھنے کے زمانے میں نہیں، بچہ کا ایگزام ہے، روزہ رکھے گا تو ایگزام کی تیاری نہیں کر پائے گا، اب وہ انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، اس لیے بچہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ایک روزہ چھوڑ دینے کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھ لے، پھر بھی اس ایک روزے کا بدلہ رمضان کے روزے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر بننے کے نشے میں بچہ روزہ نہیں رکھے گا، ایگزام ہے، بچہ روزہ نہیں رکھے گا، بچہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھے نہ پڑھے مگر ڈاکٹر بنانا ہے، کیوں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے مہینہ کمانا بہت بڑی بات۔ جو لوگ جنت پہ وشواس نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں، کوئی شکایت نہیں۔ جو آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لیکن شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ آخرت ہے، جو کہتا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، اور قیامت کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن وہاں کا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے۔ میں ڈاکٹر بن گیا، 50 لاکھ روپے ڈیلی میں کما رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ 60 سال کے بعد میں بوڑھا ہو گیا، دانت ٹوٹنے لگے، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، گھٹنے ٹخنے میں درد ہے، پھر 70-90 سال کی عمر میں ہمارے شفیق صاحب برق جیسا ہم بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے بال سارے سفید، بدن ہاتھ سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا۔ 100 سال کے اندر فرشتہ آئے گا اور پھر کہے گا، بولے گا چلو اب وہاں چلو جہاں تمہیں سدا رہنا ہے۔ دنیا کا 100 سال کیسے گزر گیا؟ پوچھیں برق صاحب سے۔ راجنیتی ایک لمبی راجنیتی انہوں نے کی ہے، لیکن کیسا لگا؟ وہ بولیں گے کیسا لگا جیسے پرسوں راجنیتی میں آئے اور آج بوڑھے ہو گئے۔ یہ 100 سال کی کیا حیثیت ہے؟ مولانا توصیف صاحب سے پوچھیں ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کتنے دن تک دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی؟ 950 سال۔ 950 سال کے بعد جب وقت اجل آیا، موت کا وقت آیا، فرشتے آئے تو پوچھا گیا کہ حضور 950 سال یعنی about 1000 years، یعنی لگ بھگ 1000 سال آپ دنیا میں رہے، کیسا رہا، کیسا لگا؟ آپ نے کیا کہا؟ ایسا لگا جیسے ایک مکان ہے، اس مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک سے گھسا دوسرے سے نکل گیا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگ بس میں ڈی ایم بن گیا، ٹھیک ہے، میں 30 سال تک تو پڑھتا رہا، 18 گھنٹے اسٹڈی کیا، مارے مارے پھرتا رہا، اور اس کے بعد میں نے نوکری کی، ڈی ایم بن گیا۔ ایسا نہیں کہ ڈی ایم بننے کے بعد اب گھر میں بیٹھے ہیں اور ہر مہینے 5 لاکھ مہینہ گورنمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے اور میں آرام سے کھا پی رہا، چونکہ میں نے 25 سال 18 گھنٹے اسٹڈی کر کے میں محنت کر کے میں ڈی ایم بن چکا ہوں۔ نہیں، وہ ڈی ایم بننے کے بعد ریٹائرمنٹ تک 62 ایئرز تک اسے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ پورے ہندوستان میں کسی ڈسٹرکٹ میں وہ جائے، جوتا پہن کے ڈی ایم کبھی کبھی سوتا ہے، جب کوئی آپدہ، جب کوئی مصیبت کا ماحول رہتا ہے، چین سے نہیں کھاتا، چونکہ پی ایم کا فون اس کے پاس آتا ہے، سی ایم کا فون اس کے پاس جاتا ہے۔ پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی کچھ ہو، دنگا فساد، سیلاب، آگ زمین، کچھ بھی ہو، اسی ڈی ایم سے حساب لیا جائے گا۔ کیسی پڑھائی تم نے پڑھی، اور کون نوکری کر رہا ہے کہ بیوی بال بچے کے ساتھ، کبھی کیرلا، کبھی منی پور، کبھی میگھالیہ، کبھی ہماچل پردیش، اور پورے ریٹائرمنٹ تک۔ اور جب وہ ریٹائر کیا کتنی عمر ہو چکی تھی؟ 62 سال۔
اس کے بعد وہ عمر ہے کہ بال سفید ہو گئے، دانت کا علاج، آنکھ کا علاج، پیٹ کا علاج، گھٹنے کا علاج، ٹخنے کا علاج۔ کون ہے جو 50 سال کے بعد جو بغیر چشمے کے پڑھ پاتا ہو؟ کون ہے جو 50 سال کے بعد وہ 25 سال کے جوان کی طرح 10 روٹی کھا کے ڈکار لے کے پچا لیتا ہو؟ لیور سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم چوپٹ ہو جاتا ہے، اور 40 سال کے بعد گھٹنے ٹخنے کا درد آدمی کو مفلوج بنا دیتا ہے۔ آنکھ کی بینائی، آپریشن، چشمہ کالا پہننا، یہ آدمی کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ دانت ایک کو اکھاڑ کے دیا، 6 مہینے کے بعد پھر دوسرا دانت اکھاڑنے گیا، پھر اس کو بھرنا ہے۔ یعنی یہ زندگی میں 1 درجن بیماری، پھر 70-80 سال ہو گئے، موت کا انتظار چلی ہے۔ 100 سال میں ڈی ایم بنے کہ ڈاکٹر بنے کہ ارب پتی بنے کہ برق صاحب کی طرح لگاتار 3-4 پیریڈ تک ایم پی بن کے رہیں، کہ صاحب مودی جی کی طرح بالکل پرائم منسٹر سی ایم رہیں گجرات کے اور پی ایم رہیں پورے بھارت کے 2024 میں، اور پھر دوبارہ جیتنے کا پلان باندھیں، کچھ بھی کریں، 100 سال کے اندر ہی اندر اسے وہاں جانا ہوگا جہاں موت نہیں ہے، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ دنیا میں آج بیماری ہے، کل تندرستی، دنیا میں آج غریبی ہے، کل مالداری، دنیا میں آج عزت ہے، کل ذلت، دنیا میں آج تنگی ہے، کل خوشحالی، دنیا میں آج تندرستی ہے، کل بیماری، یا آج بیماری ہے، کل تندرستی۔ مرنے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں یا تو صرف باغ ہی باغ جنت ہے، صدا خرموں سال، مہاسنکھوں سال، یا پھر آگ ہی آگ ہے جہاں خربوں سال، وہاں آدمی موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور دونوں کو پکار کے کہا جائے گا، سنو سارے لوگ، سارے جنتی جہنمی بالکل ہما دلگوش ہو کے سننے لگیں گے۔ جنتی اس خوف سے کہیں جنت سے نکلنے کا آدیش تو نہیں ہوگا، اور جہنمی اس امید میں کہ اس آگ سے رہائی کا پروانہ تو نہیں ملنے والا ہے۔ سارے جہنمی اور جنتی کان لگا کے سنیں گے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے، جنتیوں تم ایمان لائے، تم نے اچھا کام کیا، مبارک ہو، اب جنت میں سدا رہو، یہ نعمت تم سے چھینی نہیں جائے گی، موت کو ذبح کیا جاتا ہے، مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا۔ دنیا میں جوان ہے مگر بڑھاپے کا اندیشہ ہے، دنیا میں آج مالدار ہے، کل غریبی کا اندیشہ ہے، دنیا میں آج صحت مند ہے، کل بیماری کا ایک خوف دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے۔ آج نوکری میں ہوں، نوکری سے سسپینڈ اور ڈسچارج کا ایک امکان، ایک چانس، ایک اندیشہ ہمیشہ دماغ میں رہتا ہے۔ جو بندہ دنیا کا کوئی کہے کہ میں ہر اعتبار سے پریپورن ہوں، اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے، چونکہ دنیا میں فلفلمنٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، پریپورنتا اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، چونکہ جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، اور صحت کے پیچھے بیماری ہے، عزت کے پیچھے ذلت ہے، مالداری کے پیچھے غریبی ہے، اور زندگی کے پیچھے موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی بندہ سکھی رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہر اعتبار سے میں سکھی ہوں، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے، چونکہ بیمار پڑنا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھنا ہے، اسے گرنا ہے، پڑنا ہے، اور حاسدین کا شکار ہونا ہے۔ میں خوش ہوں، سارے پڑوسی مجھ سے جل رہے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، میرا اپنا بھائی مجھ سے بغاوت کر رہا ہے، نہیں ہے سکھ دنیا میں۔ میں اپنے گھر میں ہوں، شرابی شراب کے نشے میں گانا والیوم اونچا کر کے سن رہا ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو اپنا گھر کا دروازہ بند کرنا ہوگا، اور کان میں ٹھوسنی پڑے گی روئی، وہ کرے گا، اس کو آپ بول نہیں سکتے ہیں، وہ بولے گا میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میں اپنے گھر میں بجا رہا ہوں، اس کو سے کیا مطلب ہے۔ دنیا میں تناؤ، ٹینشن، اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر اعتبار سے خوش رہوں، ڈی ایم بننے کے بعد، ایس پی بننے کے بعد، 50 مال بنانے کے بعد، اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے سکھ رکھا ہی نہیں ہے۔ لتا منگیشکر جس کی شہرت اتنی کہ دنیا بھر کے لوگ اسے جانتے ہیں، دولت اتنی کہ بمبئی کے پوش علاقے میں کروڑ اربوں کا گھر، دنیا کے 100 سے زائد ممالک کا بھرمن کیا، جب ان سے پوچھا گیا آپ اس شہرت، مقبولیت اور دولت کے ڈھیر پہ کیسا فیل کر رہی ہیں، ان کا جواب تھا I like to leave this world، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں، مرنا چاہتی ہوں، جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا، شہرت، دولت،
इज्जत पार्लियामेंट में बैठकर प्रधानमंत्री नीचे कुर्सी पर है, वह बैठकर देशभक्ति के गीत गा रही है और सारे सांसद सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री उसकी गीत सुनते हैं। पूरा हिंदुस्तान फैन है उसका। लता मंगेशकर जी बंबई में जहां उसका घर है, बंबई की कॉर्पोरेशन ने कहा कि मकान तोड़ के शानदार घर बाहर बना देता हूं ताकि सड़क सीधी हो जाए। वह बोली मैं बंबई छोड़ के बाहर चली जाती हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि मत जाओ, मैं अपनी सड़क टेढ़ी कर लेती हूं, मगर तू अपना घर वहीं रख, तू बंबई में रह, बंबई छोड़ के मत जा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद उसका टाइटल है। 1 दर्जन से ज्यादा उसके पास अवार्ड है, 1 दर्जन से ज्यादा। मगर वो क्या कहती है, जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, अब मैं मरना चाहती हूं। कितने अपने गाने सुनूं, कितनी फिल्में देखूं, कितने घर की दीवार को देखूं, कितना अमेरिका यूरोप का भ्रमण करो, दिल नहीं लगता है। जब वह खरबपति और शोहरत के ढेर पर बैठी उसको सुकून नहीं है, तो तू जैसे फटीचर को क्या सुकून मिलेगा, जो 2-4 कमरे का घर बनाने के बाद इतराता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, 2-4 गाड़ी खरीदने के बाद इतराता है मैं सबसे बड़ा हूं। जब उसको सुकून नहीं है, उससे भी आगे जा, चार्ली चैपलिन का नाम गूगल पे सर्च कर, उसका एक जुमला निकलेगा। वह जुमला है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रो, ताकि मेरे आंसू को कोई देख नहीं सके। चार्ली चैपलिन करोड़ जिसके फैंस हैं, जिसके नाम पे मैंने इंडिया में दुकान का नाम देखा है, चार्ली चैपलिन के नाम पे इंडिया में उन दुकान है, जैसे मंगेशकर के नाम पे अमेरिका में कोई दुकान होगी। मगर उन्होंने क्या कहा, मैं जी भर के रोना चाहता हूं ताकि मैं इतना रो कि मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए, मैं बारिश में टहलूं। डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर मेरे दर्द की दवा दे। कहा कौन सी दवा? कहा मैं अंदर से मैं टूटा रहता हूं, सुख नहीं है मेरी जिंदगी में। कहा चार्ली का शो देखा करो, तेरा गम हल्का हो जाएगा। कहा डॉक्टर साहब जिसका शो देखने का मशवरा आप दे रहे हैं वो चार्ली कोई दूसरा नहीं, वो तो मैं ही हूं, चार्ली चैपलिन मैं हूं। डॉक्टर खड़ा हो गया, फटी आंखों से चेहरा देखने लगा कि इतनी शोहरतों का मालिक जिसका शो वो खुद डॉक्टर देखा करता था और अपना गम हल्का करने की कोशिश करता था, लेकिन जो करोड़ों को हंसाने वाला कॉमेडियन, फिल्म स्टार, ब्रिटिश फिल्म स्टार, ये अंदर से इतना दुखी है तो सुख है कहां? किसके पास पीस है, किसके पास हैप्पीनेस है? अल्लाह की कसम नहीं है सुख, तो फिर क्यों हराम खाता है, क्यों नमाजें छोड़ता है? जब सुख है ही नहीं तो क्यों रोजा छोड़ता है, क्यों दूसरों की जमीन पे कब्जा जमाता है? तो सुख है कहां? यही कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां सजदा है वहां सुख है, जहां तिलावत है वहां सुख है, जहां जिक्र इलाही है अल्लाह उसी दिल में इतना नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब सुख है ही नहीं दुनिया में, क्यों झूठ बोलने का, क्यों रिश्वत लेने का, क्यों हराम खाने का, क्यों नमाजें छोड़ने का? 100 साल 1 सेकंड के बराबर है। आखिरत पे नजर रहेगी तो दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। आखिरत पे नजर रहेगी तो तू यहाँ गुर्बत में जीने को भला समझेगा कि गरीबी चंद क्षण की है, मालदारी तो आने वाली है, जन्नत का आराम तो आने वाला है। इसलिए कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। ये मुफ्ती नसीम साहब एक जिम्मेदार मुफ्ती है, मुफ्ती तौसीफ साहब है, हमारे सारे उलमा कराम है, ये पूरा कुरान पढ़ डाले। सबसे ज्यादा जिसका चर्चा कुरान में है वो आखिरत है, सबसे ज्यादा। सूरह नबा 30वां पारा ले ले, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। इसमें क्या है? एक बड़ी खबर के बारे में, क़यामत का चर्चा है। दूसरी सूरह सूरह नाज़ियात पढ़ लें, उस सूरत में आधी आयतें उसकी, यानी आधी सूरतें सिर्फ क़यामत का चर्चा है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ लें, सूरह तकवीर पढ़ लें, सूरह इंशिकाक पढ़ लें, अब सूरह फज्र पढ़ लें, अब फिर आखिरी 10 सूरत को 12-20 सूरत को पढ़ ले। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ ले, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जब जमीन अपने बोझ निकाल के फेंक देगी, जितने लोग पैदा हुए दफन हुए सबको जमीन उठा के फेंक देगी। कुरान कहता है वही 30वें पारे में है, वइज़ल बिहारु फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा। वइज़ल बिहारु सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी। वो कुरान कहता है अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, वो चिंगार की आवाज, जो आवाज आएगी जिससे
आदमी का सीना फट जाएगा। वल आदियात दबहा फलमूरियात कदहा फलमुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। पढ़े पूरी सूरह तकासुर पढ़े। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। सूरह वैलुल लिकुल्लि पढ़े। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा अयहसबुल इंसानु लम यरहु। सूरह वैलुल लिकुल्लि पढ़ के देखें, सिर्फ क़यामत का चर्चा है और तुम मुज़म्मत की गई दुनिया के माल की। अलम तरा कैफ़ पढ़ ले और फिर साहब और दूसरी सूरतों में पढ़ ले, सब में आखिरत का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है, मग़फ़िरत का चर्चा है, आग का चर्चा है, जहन्नम का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है। कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जलसे तजदीदुल कुरान, इदारे तजदीदुल कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप जनरल जो है वो, और खुद हमारी बिरादरी में बहुत सारे लोग जब तक हैं मस्जिदों में तब तक ठीक है, मस्जिद से बाहर निकले उनका भी हाल आप ही की तरह हो जाता है। और फिर वह भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं तो क्या हुआ, इस आप हाथ चूमते हैं मगर तनख पैसा कहाँ है, माल कहाँ है। माल तो वहाँ हमारे इलाके में बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ के खादिम से मैंने कहा, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मैंने उनसे कहा अरे तुम तो यहाँ रहते हो, हजरत के पास हम लोग तरसते हैं आने के लिए, टाइम नहीं मिलता है, मौका मिलता आ जाते, तुम तो 24 घंटे यहाँ रहते हो। क्या बोला, वो बात तो सब सी है मगर माल कहाँ है, माल कहाँ है। ये वो बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, ये मेरे साथ, मैंने उनसे कहा बहुत खुश नसीब हो तुम यहाँ रह रहे हो। वो चिमनी बाजार शरीफ आप जानते होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जमालुल हक बंदगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रहते हैं। मैंने वहाँ के एक खादिम से कहा कि तुम तो साहब जन्नत में रहते हो, हजरत यहाँ है, हम लोग तो कभी कभी आते। कहा वो बात सब ठीक है मौला साहब मगर माल कहाँ है। बरेली शरीफ में मैं दारुल इफ्ता में एक बार गया एक इस्तिफ्ता को लेने के बाद, और फिर कहा कि उन्होंने कहा हजरत आप लोग तो बड़े खुश नसीब है साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूरा भारत घूमते हैं, 50,000 40,000 ये वो बाप क्या पैसा आपके पास है। मैंने कहा हजरत आप आला हजरत के पास रहते हैं, हम लोग तो कभी कभी साल में एक बार दो बार आते हैं, आप तो मुजद्दिद आजम के आस्थाने के पास रहते हैं, आप तो मरकज़े अहले सुन्नत में आप रहते हैं। मरकज वही बरेली है, चाहे कुछ भी हो जाए, 50,000 कमरे कम स्कूल कहीं खोल दे, मदरसा खोल दे, मगर मरकज बरेली ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि दूसरा आला हजरत नहीं होगा। तो जब तक रजा की कब्र बरेली में है, मरकज अहले सुन्नत बरेली। मैं तो अक्सर कहता हूं न रहे मंजर इस्लाम, न रहे मजहर इस्लाम। क्या मंजर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या मजहर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या जामिअतुर रजा की वजह से बरेली मरकज है? नहीं, मरकज अहले सुन्नत आला हजरत की फिक्र की वजह से है कि आला हजरत ने गुस्ताखों के चेहरे को बेनकाब किया, मजहब अहले सुन्नत व जमात का तहफ्फुज किया, तहफ्फुज नामूस से रिसालत करके करोड़ों मुसलमानों को बेईमान होने से बचाया। तो आला हजरत की फिक्र की वजह से मरकज बरेली हमारा है, आला हजरत की वजह से। तो आला हजरत की वजह से जब मरकज है तो वो तो हमेशा मरकज रहेगा बरेली। मदीने में चाहे वहां भी गवर्नमेंट हो, वहां भी इमाम रहे, वहां भी गवर्नर रहे, मगर मदीना तो राजधानी है, चूंकि मुस्तफा की कब्र अनवर मदीना में है। अब चाहे वहां का हाकिम कोई भी हो मगर मरकज इस्लाम मदीना है, मरकज इस्लाम मक्का है। उसी तरह हिंदुस्तान में सुन्नियों का मरकज बरेली है, चूंकि इश्क रसूल की हिफाजत वहां मुस्तफा के उस जबरदस्त दाई और मुबल्लिग ने किया है। उन्होंने गुस्ताखों को बेनकाब किया और साहिब ईमान की ईमान की हिफाजत की। तो बरेली अब मरकज आला हजरत की वजह से है, न किसी कॉलेज, न किसी मदरसा, न किसी यूनिवर्सिटी की वजह से। तो मैंने कहा था क्यों इधर की उधर की बात करने का, आला हजरत की कब्र जब तक बरेली में रहेगी अहले सुन्नत का मरकज शहरी बरेली ही रहेगा। मैंने कहा आप तो मरकज में रहते हैं, आला हजरत के पास रहते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, क्या इज्जत है आपकी। वो क्या बोलते हैं, जबरदस्त आलिम दीन। वो क्या बोलते हैं, वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है।
وہ سب کچھ ہے مگر مال کہاں ہے؟ وہ تو مال آپ لوگوں کے پاس ہے، یہاں وہاں پوری بھارت میں جاتے ہیں ہم لوگ تو ایک مہینے میں اتنا نہیں ملتا ہے جتنا آپ ایک رات میں ایک دن میں آپ کے پاس ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیے ایسا نہیں سارے لوگ، وہاں تو فقیر لوگ بھی رہتے ہیں، وہاں تو زاہد بھی رہتے ہیں، وہاں تو بڑے زبردست مدرس مفتی سب رہتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہیں جس کے دماغ میں مال مال کی بات رہتی ہے، وہ تو ہر جگہ لوگ رہتے ہیں۔ میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں چونکہ وہ انہوں نے میرے سے کہا وہ سب ٹھیک ہے مولانا صاحب مگر مال کہاں ہے؟ تو آپ ہی کے سماج میں تو میں بھی رہتا ہوں، آپ ہی کا چہرہ تو میں پڑھتا ہوں، چہرہ اگر جنتی کا دیکھوں تو سوچ جنتی پیدا ہو جاتی ہے، اور چہرہ بے نمازی کا دیکھوں تو ہماری بھی تھنکنگ اسی طرح کی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پہ رہتا ہے، اس لیے دیکھ لے کہ تو دوستی کس سے کر رہا ہے۔ سو واچ whom you befriend، دیکھو تو کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے تو فرینڈشپ تو بنا رہا ہے، اپنے دوست کا سرکل تیرا کیسا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ A man lives on the religion of his friend، آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے، کیونکہ اگر گہری دوستی ہوئی تو وہ بندہ کچھ بھی غلط کرے یہ اس کو سچ ماننے کو تیار ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ بے ایمان ہو گئے اس لیے ان کے دوست کا سرکل مشرکین کا تھا، وہ ان کو اچھا کہنے لگے، ان کی طرف جھک گئے۔ پہلے تو اچھا نہیں بولتا ہے، پہلے تو مسکراتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے ساتھ مل کے کھاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جب محبت پختہ ہوگی اس کے مذہب کو بھی برا کہنا چھوڑ دیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اپنے مذہب کو غلط سمجھ کر کفر اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھ لے آدمی کی دوستی کس سے کر رہا ہے۔ غوث اعظم کے پاس شکایت کرنے والا ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ نے کیا کہا جاؤ دروازے پہ پردہ لگا دو۔ کئی دن کے بعد کہا حضور برکتیں بے شمار نظر آ رہی ہے مگر ریزن کیا تھا کہ پردہ لگانے کے بعد برکتیں محسوس ہو رہی ہیں؟ جواب ملا کہ تیرا گھر سڑک کے کنارے تھا، ہر آنے جانے والا آدمی اس میں بے نمازی اور فاسق بھی رہتے تھے، ان بے نمازیوں کی زہریلی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، برکتیں چل کر راکھ ہو جاتی تھی، اور جب تم نے پردہ لگا دیا ہے ان کی زہریلی نگاہ پردے سے ٹکرا کے باہر ہی رہتی ہے، اندر نہیں جاتی ہے، اس لیے اب برکتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ بے مال کی بات چل رہی تھی، یہ مال کے بارے میں قرآن کریم کی صرف ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اس آیت کو غور سے آپ پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بتائیں، اپنے بال بچوں کو بتائیں کہ برکتیں پب جی کھیلنے میں نہیں ہے، برکتیں نماز چھوڑنے میں نہیں ہے، برکتیں دوسروں گندوں سے فرینڈشپ کرنے میں نہیں ہے، برکت ہے اس میں جو فجر پڑھے گا چہرہ منور ہوگا، جو ظہر پڑھے گا اس کے مال میں برکت ہوگی، جو عصر پڑھے گا بدن میں طاقت ہوگی، جو مغرب پڑھے گا اولاد میں برکت ہوگی، جو عشاء پڑھے گا نیند میں راحت ہوگی، نیند میں راحت چاہیے، اولاد میں فرما برداری چاہیے، بدن کو طاقت چاہیے، مال میں برکت چاہیے، نہیں ہے وہ نیتاؤں کے دروازے پہ جا کے اپنی چپل کو گھس کر وہاں نوکری کی تلاش میں سکون نہیں، سکون ہے نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ، حدیث میں آیا ہے اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ برکتیں تو یہاں ہیں، لوگ صاحب برکتیں اینٹی اسلامک طریقہ کار میں تلاش کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں جس میں مال کی اس قدر زوردار مذمت کی گئی ہے جس سے بڑی مذمت کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ کو میں پڑھتا ہوں جو چونکہ ہمارے نزدیک مکان بہت بڑی چیز ہے، ہمارے نزدیک گاڑی بہت بڑی چیز ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے اللہ کیا کہتا ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، اس کا معنی سنیے اللہ کیا کہتا ہے۔ مال بہت بڑی چیز ہے، مال کے لیے ہی نماز چھوڑنا ہے، مال کے لیے ہی مدرسے میں نہیں پڑھنا ہے، مدرسے میں پڑھنے والا جنتی، مدرسے میں جو پڑھتا ہے من سلک فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں راستہ طے کرتا ہے وہ جنت کا مسافر ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایک چیپٹر صرف حدیث قرآن اور دنیات کا صبح فجر کے بعد پڑھے اور کوئی دوسرا آدمی 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، حدیث میں آیا ہے خیر من الف رکعت، جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر دین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، بہار شریعت کا، قانون شریعت کا، نور العیسیٰ کا، قدوری کا، شرع وقایہ کا، ہدایہ کا، اردو میں انوار شریعت کا، نماز روزے حج و زکات کے قوانین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، من صلی
सलात अल-फज्र सुम्मा क़रअ बाबन मिन अल-इल्म, इल्म का एक चैप्टर पढ़ लिया, आया है खैरुम मिन अल्फे रका, 1000 रकअत नमाज नफल पढ़ने से ये काम बेहतर है। और रात के बारे में आया है तदारुसुल इल्म साअतम मिन अल-लैल खैरुम मिन इहयाइहा, रात में थोड़ी देर इल्म सिखा देना, जैसे मैं सिखा रहा हूं और आप जैसे सीख रहे हैं। इस महफिल के बारे में आया है थोड़ी देर इल्म सिखा देना, सीख लेना, रात भर नफल इबादत करने से बेहतर है। एक बंदा अपने घर में 1000 रकअत नमाज नफल पढ़े, एक बंदा आलिम के पास बैठकर कुरान हदीस का एक चैप्टर पढ़ ले, ये पढ़ना पूरी रात जाकर हजारों रकअत नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि इल्म से ही यकीन पुख्ता होता है। वरना कम अल्लाह है कि नहीं है, जन्नत है कि नहीं है, क़यामत होगी कि नहीं होगी, ऐसे ही मौलाना साहब लोग बोल रहे हैं, मगर बोलेंगे तो लोग मुंह नोचेगा, निकाह टूट जाएगा, बीवी निकाह से निकल जाएगी। अगर बोला कि क़यामत होगी, कौन देखा है, वो मौलाना साहब बोलेंगे काफिर हो गया, काफिर हुआ तो बीवी निकल गई, बीवी निकल गई फिर दोबारा उससे सोहबत करेगा, अजनबी औरत की तरह बच्चे पैदा होंगे, वलदुज़ ज़ना वलदुल हराम। हजारों लोग हैं जो इस तरह की कैफियत में जी रहे हैं। तलाक दे दिया गुस्से में, बोला मौलाना साहब के पास जाएंगे, बोलेगा हलाला करो। अब हलाला करने के लिए दूसरे से निकाह करना होगा, फिर इद्दत गुजरेगी, फिर ये निकाह करेगा, कौन बेइज्जती झेलेगा? बोलो हमने नहीं दिया है तलाक, माशअल्लाह झूठ बोला दुनिया के लोगों का। जब तुमने इनकार किया है, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई, वह बीवी उसकी अजनबी हो गई। अब जब उससे मिलेगा ज़िना खालिस, अब जब बच्चे पैदा होंगे वलदुज़ ज़ना। और बुजुर्गों ने कहा है आखिर जमाने में जब मस्जिदों का एहतराम खत्म हो जाए, मदरसे का एहतराम लूट जाए, अपने बड़ों की इज्जत खत्म हो जाए, आलिमों का अपमान होने लगे, माँ बाप की बेहुरमती होने लगे, नाफरमानी होने लगे, समझ जाना कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया। क्योंकि बेहयाई जुल्म है। अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्नह, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है। अल बज़ाउ मिनल जफ़ा वल जफ़ाउ फिन्नार, हदीस में आया है कि हया, modesty comes from faith and iman is in paradise. A vulgarity comes from prudeness leads to hell. अल्लाह के रसूल कहते हैं हया ईमान की तरफ से आता है, हया ईमान से है और ईमान जन्नत ले जाता है। और बेहयाई जुल्म है और जुल्म जहन्नम की तरफ ले जाता है। बेहयाई गंदी बातें जबान से बोलना, वल्गैरिटी मतलब सिर्फ ज़िना करना ही नहीं है, ज़िना की बातें बोलना, ज़िना का चर्चा करना, गैर औरतों पे तबसरा करना, उनके फिजिकल पोस्चर पे तबसरा करना, उनकी तस्वीरों पे तबसरा करना, और मुस्कुरा के गंदी बातें उस तरह की बोलते रहना, यहाँ तक कि वो क़यामत की निशानी है। आया हदीस में कोई रात में अपने घर में बीवी से सोहबत करेगा और दिन में आके दूसरों के सामने बयान करेगा। इस तरह की बेहयाइयां आम हो गई है। जो पर्दे की चीज थी और जो छुपाने की चीज थी उसको लोग छुपा रहे हैं। अगर किसी ने ज़िना किया, ये हराम है, गुनाह है, कबीरा है, जहन्नम जाने वाला काम है, ये काम है, मगर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उन लोगों ने नहीं जाना। लेकिन अगर वह दूसरों से इसका चर्चा किया कि हमने ऐसा किया था, हमने लेटर लिखा था, हमने एक बात किया था, फिर उसके बाद वो आ गई थी, हमने ऐसा किया था, ये वो गुनाह जो गुनाह पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उस गुनाह को अगर बयान कर रहा है, ये बयान करना भी गुनाह कबीरा है और अल्लाह उसको शदीद अजाब नाज़िल करेगा कि मैंने तो तेरे ऐब पे पर्दा डाल दिया था, मगर तूने अपने हाथों से अपनी इज्जत को तार तार कर दिया। बेहयाई जहन्नम की तरफ ले जाती है, या बेहयाई निगाहों की, या बेहयाई ज़बान। क्या हुआ जी? क्या बताइए, उस चाय के हल्ला कर रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। उसके सर का बाल देख लीजिए क्या है, वो चाय पिलाने के लिए आ गया है। सर के बाल जलसे में आया है, ये नाटुंगी नहीं है, ये सर्कस नहीं है, ये महफिले नूर है, ये जन्नती महफिल है। यहाँ सर पे टोपियां सजाकर एहतराम के साथ बैठे ताकि आज का बैठना उसके लिए कामयाब हो जाए। मगर क्या करें, किसकी बात सुने? जब आलिमों का सम्मान रहता है तो आलिमों के एक जुमले की कदर होती है, और जब आलिम को ही दिल से निकाल के फेंक दे, अब वह कुरान सुनाता रहे मगर लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, अगर तुम बोलो कि नेता लोग झूठ बोलते हैं तो तू काफिर नहीं हो जाएगा ऐसा बोलने से, क्योंकि नेता लोग अक्सर झूठ और किस बयानी से काम लेते हैं। एक नेता है बात डीएम से नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए बोलता है डीएम साहब मैं कल आ रहा हूं, आपके साथ मैं मीटिंग करूंगा, यानी ना डीएम का नंबर है ना बात है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारी
पहुंच डीएम तक है, तक सामने वाला बंदा डर जाए, इसीलिए वो झूठ बोलता है। बोलता है प्रधानमंत्री साहब मैं कल दिल्ली आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, फला होटल में बैठ खाना खाऊंगा। सामने बोलेगा अरे इसकी पहुंच प्रधानमंत्री, हाँ ये देखो नंबर देखो प्रधानमंत्री का, मैं उसी से बात कर रहा था। इस तरह की झूठ की खेती तो होती रहती है, नेतागिरी में झूठ की खेती होती रहती। सच्चे लोग बहुत हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, मगर उन झूठों की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं तेरा बच्चा अगर जान ले कि नेता झूठ बोलता है, वो भाषण दे, वो बोले कि मैं संभल की सारी सड़कें बना दूंगा, 1 लाख बच्चों को नौकरी दिलवा दूंगा, अगरचे वो दिलवा देगा, अगरचे वो सड़कें बना देगा, लेकिन अगर बोलेगा आदमी सामने वाला कि ये झूठ बोल रहा है, अगरचे वो सच बोल रहा है, ये काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों के दिमाग में तुमने ये बात डाल दी कि मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये झूठ बोलते रहते हैं, अगर आपने बच्चों को बता दिया कि मौलाना झूठ बोलता है तो कितना बड़ा नुकसान है उसका। मौलाना जुमा के दिन कुरान की आयत पढ़ेगा, क्योंकि आपने बच्चों को बता दिया है कि मौलाना सब झूठ बोलता है, वह बच्चा बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, ये अपने मतलब की बात बोल रहा है। वह बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी और मुस्लिम हदीस में आया है, वह बच्चा बोलेगा ये मौलाना सब झूठ बोल रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वह झूठ कह रहा है। अब आप बताएं कि कुरान को झूठ कहने वाले का ईमान कहां बचा, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए नेता के बारे में अगर दिमाग में बात बैठ जाए या झूठ बोलता है, अगरचे वो सच बोले मगर उससे ईमान को खतरा नहीं है, लेकिन आलिम रब्बानी के ताल्लुक से अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए ये झूठ बोलता है, अपने बच्चों को बैठा दें, उसके ईमान के लुट जाने का अंदेशा है। इसलिए कभी भी बच्चों के सामने आलिमों की तौहीन में जुमले न बोले, आलिमों की शान के खिलाफ जुमले न बोले, ये ना बताए कि ये सब अपना मतलबी होता है, ये मदरसा ने अपनी दुकान खोला है, ये अपना काम चमकाने के लिए कर रहा है, घर से भीख ही मांगना है, कोई दूसरा काम कर लेता, बिजनेस कर लेता। इन जैसा जवान फैक्ट्री में 25-25 हजार पे महीना कमा रहा है, 1-2 साल कोई हुनर सीख लिया है, 25,000 महीना कमा रहा है, फिर ये 10,000 6,000 पे महीने में ये क्यों मारे भीख मांगेगा। ज़कात दें, फितरा दें, चर्म कुर्बानी दें, 50 बच्चों को लाके मेहमान रसूल को बना के लाके उसको खाना खिलाएं, मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाएं, फिर मदरसे की जमीन खरीदें, फिर उसकी इमारत बनाएं, दूसरे मुदर्रिसिन की तनख्वाह दें। इतना काम करना था, खखेड़ मोल लेना था, गाली गलौज सुनना था, पैसा कमाना ही था, ये दूसरा काम कर लिया होता, बिजनेस कर लिया होता। लेकिन संजीदा किस्म के उलमा को मैं दाद देता हूं, उसे धन्यवाद कहता हूं, 1000 गाली दे, गाली सुन के दीन का काम कर। अगर आज मस्जिदें बची है, खिताब बचा है, दीनदारी बची है, कुछ भी इस्लामी रस्म रिवाज बचे हैं, एहसान इसी उलमा का है जो गालियां सुनकर कॉलेज नहीं खोला है, सबसे बेहतरीन दरसगाह है तजवीदुल कुरान खोलता है, दरसगाह तालीम कुरान खोलता है, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला सबसे सुपीरियर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह दरसगाह भी सबसे सुपीरियर है, वह दरसगाह मेडिकल कॉलेज से बेहतर है, वह दरसगाह ITI कॉलेज से बेहतर है, क्योंकि हुजूर ने कहा कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह जगह सबसे बेहतर है। ये मुसीबत में उठा करके मदरसा चलाते हैं, पर हम क्या कहते हैं, ये अपने मतलब का काम कर रहा है, ये अपनी दुकान खोले हुआ है, ये अपना कारोबार कर रहा है। जवान आदमी वह तो इतनी मेहनत अगर बिजनेस में करे तो खूब डेवलप कर सकता है, लेकिन चूंकि दिमाग में एक नशा है, अगर मैं भी मदरसा छोड़ दूं, मैं भी मदरसा मत चलाऊं, डॉक्टर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, इंजीनियर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, अरबपति को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, वो तो कॉलेज खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये बता दे कि हाफिज कहां से पैदा होंगे, इमाम कहां से बनेंगे, खतीब कहां से बनेंगे, मुदर्रिस कहां से बनेंगे। इसलिए वो आलिम का पांव धो के पी लेना चाहिए जो अपनी ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद कर भीख मांग कर कुरान हदीस के इल्म को जिंदा रखे हुआ है। वो सम्मान के काबिल है, ना कि अपमान करने के काबिल है। हम लोगों ने अपने बच्चों को इससे दूर करते हुए इसी तरह की गंदी गंदी बातें शुरू कर दी। ये अपनी दुकान चमका रहा है, ये अपने मतलब की बात कर रहा है। अगर हम कोई खिलाफे तकवा भी कोई काम करें, उसको लोग एक बहुत बड़ा बवंडर बना देते हैं। इतना बड़ा मौलाना ऐसा काम करना चाहिए जो काम के करना अगर मकरूह है भी, मगर वो हराम नहीं है। नमाज छोड़ना हराम है। जो अब 15 साल से 25 साल की उम्र तक नमाजें छोड़ रहा है, रोजाना 5 वक्त गुनाह कबीरा कर रहा है, वह नमाजें पंजगाना छोड़ना जो शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है। क्योंकि 10 साल कोई शराब पिए तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जिस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करता है 30 साल में, वो चाहे 50 हज क्यों ना कर ले, ये 15 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसे अदा करना
करना ही पड़ेगा। इसलिए हुजूर ने कहा मुरु औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सबे सुनीन, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए। वद्रिबुहुम अलैहा व हम अबनाओ अश्र सुनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो नमाजी ना बने उसे मार के नमाजी बना। ये पैगाम मुस्तफा ने नमाज के ताल्लुक से दिया है। नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। इसको दिमाग में बात सेट करके चले। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े ना पढ़े बगैर भी काम चल जाएगा, नहीं होगा। हुजूर कहते हैं इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर जवाब देने में कामयाब रहा बंदा फ़क़द अफ़लह व अंजहा, ही बिकम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। अगर नमाज का जवाब देने में अगर वह पकड़ा गया फ़क़द ख़ाबा व ख़सिरा, हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमय्या इब्न खल्फ के साथ होगा। इन चारों घटिया किस्म के काफिरों का नाम लिया गया है कि बेनमाजी का हश्र इनके साथ होगा। और वो हदीस पाक साफ है, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया कुफ्र किया, यानी कुफ्र के वो करीब पहुंच गया। कानूनी तौर पर जो नमाज को फर्ज समझता है नहीं पढ़ता है उसको काफिर फ़िक़्ह हनफी में नहीं कहा जाएगा। मगर जिस तरह एक आदमी की आंख नहीं है, जबान नहीं है, हाथ पांव नहीं है, मगर पांव नहीं है, मगर सांस चल रही है, वो जिंदा है। मगर वो भी कोई जिंदगी है जिसमें आंख ना हो, जिसमें जबान ना हो, जिसमें कान ना हो, जिसमें हाथ ना हो, जिसमें पैर ना हो, बस सांस चल रही है, वो जिंदा है। उसी तरह अगर कोई बेनमाजी है तो बस कानूनन फतवा नहीं लगेगा कि काफिर है जब तक वो नमाज को फर्ज समझ रहा है। मगर वो भी कौन सा मोमिन है जो सिर्फ ढांचे का मोमिन है, जिसके पास न नमाज का हाथ है, न रोजे का पांव है, न ज़कात की आंख है, न साहब हज के कान है, बिल्कुल एक ऐसा अपाहिज अपाइलूला लंगड़ा है कि सांस चल रही है, कानूनन जिंदा है, मगर वो जिंदा तो हजारों मुर्दे से बदतर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसके बारे में कहा गया मगर हमने आलिमों को अपमान किया कि आलिम बोलता रहे, अपने फायदे के लिए बोल रहा है। हमारे बच्चे जैसे हैं वैसे हैं, हमारी औरतें जैसी हैं वैसी हैं, हमारे लोग जैसे हैं वैसे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं मगर मानते नहीं। आपकी बात तो छोड़ो, जो 10-20 साल मदरसे में पढ़ते हैं उसके बावजूद दुनियादारों की सोहबत में रहकर उनका चेहरा देखा वो भी उसी तरह हो जाते हैं। उनकी सोच भी माल वाली हो जाती है, उनकी सोच भी साथ नमाज नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगा। ये बड़े 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 चालाक है। या बिजनेस नहीं करे तो भी चलेगा, ये कभी नहीं बोलता। या खेती नहीं करे तो भी चलेगा, कभी नहीं बोलता। ये कहता है रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझे तो बिजनेस करना होगा, मुझे दुकान में जाना होगा। मैं कहता हूं रोजी देने वाला जब अल्लाह है तो तू क्यों दुकान में बैठता है, क्यों खेत में हल चलाता है, क्यों मारे फिरते 25 साल पढ़ता है, क्यों 25 साल और नौकरी करता है? अल्लाह रोजी देने वाला, घर में बैठ दुकान से चल के खाना आ जाएगा, पैसा शाम में तेरी तिजोरी में आ जाएगा। मगर ये अहमक, ये नादान बड़ा चालाक होता इस सिस्टम, इस मामले में। नहीं, अल्लाह रोजी देने वाला है पर मेहनत तो करनी होगी, खेत तो जाना होगा, दुकान तो जाना होगा। यही फॉर्मूला आखिरत के बारे में क्यों नहीं बोलता कि नमाज नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, रोजा नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, नमाज जैसे तैसे चलो अल्लाह माफ कर देगा। क्यों बोलता है ऐसा? यहां भी बोल कि दुकान पे नहीं जाओ तो भी रोजी अल्लाह दे देगा, खेत में जाओ तो भी अल्लाह रोजी दे देगा। मगर इससे विश्वास है मैं दुकान ना जाऊं पैसा चल के नहीं आएगा। तो बंदे, जब रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, यही दिमाग में बांध ले गिरा कि जन्नत देने वाला अल्लाह है, माफ करने वाला अल्लाह है, मगर जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है मगर तुझे मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा। रोजी की तलाश में तुम्हें जमीन पे फिरना है तो जन्नत की तलाश में भी मस्जिदों का चक्कर लगाना होगा। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो लोग नहीं बोलेगा चलिए अल्लाह माफ कर देगा, ठीक है आम का पेड़ लगा दें, चलिए अल्लाह चाहेगा तो सेब दे देगा, आप साहब लगा दें गेहूं का पौधा, अल्लाह चाहेगा तो बासमती धान उपज के मेरे घर में चला जाएगा। ये कुदरत इस दुनिया में ये सिस्टम के खिलाफ कोई काम नहीं होता। बस आदमी आखिरत के बारे में शैतान के वसवसे का शिकार हो जाता। हुजूर कहते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे और मरने के बाद की अमल की तैयारी करता, मरने के बाद की राहत पाने के लिए अमल करता रहे, जन्नत के लिए अमल करता रहे। और बेवकूफ कौन है? वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वह जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, नफ्स जो जो कहे उसकी बात माने, वह तमन्ना अल्लाह और अल्लाह पर उम्मीद लगाए बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। गुलामी नफ्स की, शैतान, शराब पियो तो पियो, जिना करो तो
करो, झूठ बोलो तो बोलो, बस आवारागर्दी करो तो करो, दूसरों की जमीन पे कब्जा करो तो करो, सूद खाओ तो खाओ, सब चलेगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की पैरवी करता हो और फिर उम्मीद लगा के बैठा हो कि अल्लाह माफ कर देगा। कुरान पाक की उस आयत का तर्जमा मैं करता हूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। चूंकि दिमाग में बातें बहुत सारी थी, आज मैं सोचा था कि कम से कम 4 आयतों को पढ़कर और जो साइंटिफिक तहकीकात दुनिया में हो रही हैं और जिसे पढ़ पढ़ के बड़े बड़े वैज्ञानिक मोमिन बने, कुरान पाक के इन एजाज को मैं बयान करूं, मगर चूंकि अब वक्त नहीं है, नहीं बयान कर पाऊंगा। मगर मेरे मौजू से रिलेटेड वो आयत तो सुन ही लीजिए आप, चाहे पुलिस वाला कुछ भी बोले, चाहे माइक बंद हो जाए, मगर इसको तो सुन ही लीजिए आप। इस आयत करीमा को सुन लीजिए। आप सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे? आप लोग सुनेंगे ना? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बस माँ हसल आयत तो सुन ही लीजिए ताकि यह सीना आपका दुनिया के माल की मोहब्बत से पाक हो जाए, ताकि आपके दिल दिमाग में आखिरत और जन्नत का नशा छा जाए। अब सुनिए, ये हाफिज कुरान जिन आयतों को पढ़ के हाफिज बने हैं जिस कुरान करीम को, उसकी एक आयत, चूंकि कुरान के नाजिल होने का मकसद यही है, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन, वह किताब हमने आप पर नाजिल के ए महबूब, बरकत वाली किताब, लियदब्बरू आयातिही, जिनकी आयतों में तदब्बुर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, रिसर्च कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंसीडर कीजिए, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग से काम लीजिए। यानी रिसर्च का पैगाम अल्लाह देता है ताकि इन आयतों में गौर व फिक्र करें, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और नसीहत, इस किताब को पढ़ने के बाद अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करें, अक्लमंद नसीहत हासिल करें। यही है कुरान के नाजिल होने का मकसद। रट लिया, हाफिज कुरान बन गए, तरावी सुना दी, 50 पैसा कमा लिया, उसके बाद हम आजाद हो गए? नहीं नहीं, मरते दम तक कुरान पढ़ना है, कुरान की आयतों में गौर करना है, उससे नसीहत हासिल करना है। ये आयत हमें क्या रोशनी देती है? इस आयत में यही कहा गया, कुरान इसलिए हम नाजिल क्या है, बरकत वाली किताब है, ताकि आयतों में गौर करें और नसीहत हासिल करें अक्लमंद लोग। अब वो आयत सुनिए, वलौला अयकुन अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। इस आयत में एक लफ्ज है ज़ुख़रुफ, उसी एक लफ्ज पर पूरी सूरत का नाम है, सूरह ज़ुख़रुफ। ज़ुख़रुफ के माने होता है डेकोरेशंस। अभी मैं बच्चों से पूछूं सूरह ज़ुख़रुफ किस पारे में है, जो बच्चे अच्छा से पढ़े हैं, लिखे हैं, टाइम को बर्बाद नहीं किया है, सिर्फ पगड़ी लपेट कर नाम के हाफिज नहीं बने हैं, वो फौरी बता देंगे कि सूरह ज़ुख़रुफ किस पारे में है। और ये आयत करीमा को ये लोग मुझसे ज्यादा जानते, चुके इसको रट के हाफिज बने हैं, लेकिन सिर्फ वो जानते हैं कि आयत है। उस आयत में क्या है इसको तो आलिम जानते हैं, या वो हाफिज जो आलिम बनता है और वो हाफिज जो कुरान करीम की आयतों पे गौर व फिक्र करता है। अल्लाह ने क्या कहा, वलौला, अगर ऐसा नहीं होता कि दुनिया के सारे लोग एक मिल्लत पे जमा हो जाते, सारे लोगों के काफिर होने का, बेईमान होने का अगर चांस नहीं होता, तो लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, तो हम मुनकिरों को, अपने मुनकिरों को, जो रहमान का मुनकिर है, अल्लाह का बागी है, अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, अल्लाह कहता है हम अपने बागियों को इतनी दौलतें दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा, यानी जो काफिर हुआ, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, यहाँ समाज में कोई नमाज छोड़ के सूद खा के अरबपति बना, तो सारे लोग सूद खा के अरबपति बनना चाहते हैं, उनका हाल देखे चाहे जन्नत मिले ना मिले, मगर दूसरों की नकल करते हैं। अल्लाह क्या कहता है, सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलत अपने दुश्मनों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां, वाले बुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़रून, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, वाले बुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफा, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर, उनके मकान के फर्नीचर
सब हम चांदी की बना देते। ज़ुखरूफ का माना डेकोरेशन, दुखरूफ का माना ऑर्नामेंट, ज़ुखरूफ का माना गोल्ड। उनके मकान की छतें, उनकी सीढ़ियां, उनके दरवाजे, उनके फर्नीचर, ये सब सोने चांदी की बना देते, तरह तरह की आराइशों से सजा देते। अल्लाह क्या कहता है, अगर ऐसा कर देते तो सारे लोग काफिर हो जाते, सारे लोग एक मिलत पे जमा हो जाते, उनकी दौलतों को देख के सब कुफ्र कर जाते। अल्लाह कहता है अगर हम ऐसा कर भी देते, तुम जान लो मैंने सारे काफिरों को मैं सोने का घर बना दिया, अगर ऐसा कर भी देते तो कितने दिन तक वो उस घर में रहेगा। वाइन कुल्लु सालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, अगर ऐसा कर भी देते या चंद दिन दुनिया में रहने की पूंजी होती, उसके बाद ये मरेगा, ये सोने चांदी का घर छोड़ के जाएगा। कहां जाएगा? वहां जहां इन काफिरों के लिए आग है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत की सारी भलाइयां परहेजगारों के लिए है, जो खुदा से डरता रहा, ईमान की हिफाजत करता रहा। इसलिए मोमिन को दुनिया में आजमाइश है, मोमिन को तकलीफ है। कितने दिन, 100 साल, 1 सेकंड तकलीफ बर्दाश्त कर ले, काफिरों के हाथों जिल्लत को उठा ले, बीमारी पे सब्र कर ले, गुर्बत पे सब्र कर ले, ताकि खरबों साल की जन्नत तेरी तकदीर में लिख दी आ जाए। और इन काफिरों की सरबत पे मत घबराना, सारे दिन तो जहन्नम में जलना ही है हमेशा, खरबों महासंख्यों साल हमेशा जलना ही है। इसलिए दुनिया में थोड़ी सल्तनत ले ले, हुकूमत ले ले, कुर्सी ले ले, माल ले ले, मकान ले ले, 100 साल के अंदर ही ये थोड़ा सा ये अपने बदन को मोटा कर ले, क्योंकि खरबों साल आग में जलना ही है। तो कुछ दिन ये माल ले ले ताकि सदा आग में जलता रहे। और मोमिन 100 साल यानी कुछ दिन ये सब्र करे और ईमान बचा के चला जाए तो खरबों साल की जन्नत उसकी तकदीर में लिख दी जाएगी। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत की सारी भलाइयां मुत्तकीन के साथ खास है। अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया की दौलत की महत्व दुनिया बनाने वाले खुदा के सामने किया है। बस जब तक ईमान कुरान पाक पर मजबूत रहेगा, दूसरों का मकान आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की बेटियों का हुस्न आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की सल्तनत आपके ईमान को लूट नहीं पाएगी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा हथियार ईमान बिल्लाह है। कुरान करीम का मुताला जितना गहरा होता जाएगा, फिर ये गर्दनें उसके लिए बोझ बन जाएंगी। जब तक खुदा के नाम पे गर्दन कट नहीं जाए, उस वक्त तक इसको चैन नहीं मिलेगा। हम जैसे करोड़ों लोगों से बेहतर हैं फिलिस्तीन की वो माएं, जो माएं 70 साल से अपने बच्चों को शहादत का जाम पिला रही है, मगर छोड़ नहीं रही है नबियों की जमीन, इसी उम्मीद पर आज नहीं तो कल सही कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा और किबले अव्वल को आजादी मिलेगी, फिलिस्तीन यहूदियों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगा। आज वो कहते मरना तो है ही तुझे, पाखाना रूम में मरना, साहब बस में टकरा के मरना, या अपने वेंटिलेशन पे तड़प तड़प के मरना, मरना तो है ही, तो बेहतर है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए। सबसे आला मौत है शहादत की मौत। और जो शहीद नहीं हुआ फिलिस्तीन में, वो क्या जिंदा रह जाएगा सब दिन? नहीं, वो तो हॉस्पिटल में रगड़ के मरेगा, कोई बाथरूम में मरता है, कोई शादी की महफिल में नाचते हुए मरता है, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए मर रहा है। तो मरना तो सबको है ही, बेहतर है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए, किबले अव्वल की आजादी के लिए आ जाए। इसलिए ए मुसलमान, मरना तो सबको है ही, कोई नाचते नाचते मरता है, कोई शराब पीते पीते मरता है, कोई तवाइफ के कोठे पे मरता है। तू खुशनसीब है वो जो हालत सजदा में मरता है, जो हालत नमाज में मरता है, जो दीनी महफिलों में कुरान सुनते सुनते मर जाए। करोड़ों लोगों की मौत एक तरफ, कुरान सुनते सुनते मर जाना उसकी बात एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनी महफिलों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों को तक़वियत पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों की टांगे खींचने की नहीं, उसको सपोर्ट देने की तौफीक अता फरमाए। मालूम है जब आलिम और समाज को डराते हैं और लोग नहीं डरते हैं, उस डराने को बोझ समझते हैं, उसके बाद खतरनाक अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। बगदाद में इस्लामी सल्तनत थी, एक मजजूब बुजुर्ग कहते थे, ए शराबी मुसलमान क्यों अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है? ए बेनमाजी डर, मैं देख रहा हूं बगदाद की गलियां खून में रंगने वाली हैं, खून की नदी बहने वाली। लोग कहते थे हा ये मजजूब है, किस तरह की बातें कर रहा, पागल है, छोड़ो हटाओ। लेकिन जब अपनी बात को नहीं बंद किया तो लोगों ने गाली देने शुरू की, जब बात नहीं बंद की लोगों ने मारना शुरू किया। जिस दिन वह मजजूब को मार दिया, उसको मार मार के मार दिया, दूसरे ही दिन तातारी काफिर पूरे बगदाद पर मुसल्लत हुआ। 70
70,000 مسلمانوں کو کاٹ کے اس کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کے اس پر بیٹھ کے تاتاری شراب پینے لگے. مسجدیں برباد ہو گئیں, مدرسوں کو اجاڑ دیا, مالدار سے لے کے غریب سبوں کو کاٹ دیا. بغداد کے ندی نالے تالاب سب خون سے بھر گئے. اور یہ تو بدعمل مسلمان کو سزا اللہ نے دے دی. یہ سوچا تھا کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے, اللہ نے سزا دے دی. ایک بزرگ تھے جو خانقاہ سے نکلے کہ میں ان سے جہاد کروں, ان کافروں سے. تو دیکھا ان کافروں کے سروں پہ اولیاء و صالحین کی روحیں ہیں جو کہہ رہی ہیں ایھا الکفرہ اقتلوا الفجرہ. ایک کافر ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کر دے. وہ کہا یہ اللہ کا عذاب ہے, اس سے لڑا نہیں جا سکتا ہے. گئے بس استبل میں گھوڑا باندھ دیا, موت کا اور شہادت کا انتظار کرنے لگے. یہ تو مسلمانوں کو سزا مل گئی, بغداد اجڑ گیا, ندی نالے سب خون سے بھر گئے. تاتاری کی کہانی. لیکن جب کسی تاتاری نے کہا کہ اب دوبارہ اسلام بغداد میں نہیں پنپے گا, اس کافر کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے انہی کافروں کو ایمان لانے کی توفیق دی, اور جو اسلام اجاڑا تھا وہی دوبارہ کلمہ پڑھ کے بغداد کو آباد کرنا شروع کیا. یہ قانون ہے خدا کا. جب مسلمان بدعمل ہوتے ہیں, بے نمازی ہوتے ہیں, اس کے بچے کافروں کی طرح آوارہ ہوتے ہیں, اس پر کافروں کو اللہ مسلط کرتا ہے. وہ کافر کاٹتا ہے, خون کی ندیاں بہاتا ہے, ان کی گلیوں کو لاشوں سے سڑا دیتا ہے. اور جب مخلص مسلمان توبہ کرتے ہیں اور جب یہ کافر بولتا ہے کہ اسلام کو میں نے مٹا دیا, پھر اللہ انہی کافروں کے بچوں کو مومن بنا کے دوبارہ اسلام کو نئی توانائی عطا کر دیتا ہے. ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے چراغ بجھایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدرسوں اور مسجدوں اور عالموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب عام سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اس عذاب عام سے بچنے کی تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. آمین. باتیں تو بہت ساری تھیں مگر چونکہ وقت کا تقاضا ہے, اللہ تعالیٰ پھر دوسری ملاقات کروائے گا. پھر اس میں انشاءاللہ قرآن کریم کی 2-4-10 آیتوں کی تلاوت ہوگی اور بہت ساری باتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. قاری سہراب صاحب اس نوجوان عالم کو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا. اس کو صاحب بے شمار خواہشات ہوتی, گھر مکان گاڑی دکان کی, کچھ نہیں, ساری خواہشات کو مار کے اس نے یہاں اس جنگل میں ایک منگل شروع کر دیا ہے, ادارے تجوید القرآن قائم کیا. میں دیکھا خوبصورت انتظام رہنے سہنے کا, سب دیکھ کر باغ باغ دل ہوگا. اگر سارے نوجوانوں کے سینے میں ادارہ چلانے کی اسی طرح کی محبت اگر پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. ہمارے ادارے بند نہیں ہوں گے, روزانہ نئے ادارے کھلیں گے. لوگ مدرسہ بند کرنا چاہیں گے, ادھر ہزاروں مدرسوں کے دروازے کھلیں گے تاکہ دنیا جان لے کہ قرآن کی تعلیم نہ کبھی بند ہوئی ہے نہ کبھی بند ہوگی. قرآن ہمیشہ پڑھا جاتا رہے, آ رہا ہے, قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ قاری سہراب صاحب کو استقامت عطا فرمائے. ورنہ بہت سارے لوگ 10 سال چلاتے ہیں, کوئی سپورٹ نہیں ملا, بریابر سمنڈا چلا گیا. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مرتے دم تک مدرسہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سبوں کو بھی تمام غلط بیانی سے بچتے ہوئے اس نوجوان حافظ قاری کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور. اے اللہ اس محفل پاک